Dear students, welcome back to the second PUC 8th chapter. So far we have been come to know many concepts. Today we shall go for the what the meaning of real and also nominal GDP in 8.4. Chapter 8 National Income Accounting. National Income Accounting 8.4 concept, that is nominal and real GDP. Nominal and real GDP. First we shall come to know the meaning of nominal GDP and real GDP. Before that we shall come to know GDP meaning. What is meant by GDP? GDP is the sum total of goods and services or value of goods and services produced in a country during 1 year is called as GDP. GDP means gross value, the sum total of market or final value of goods and services produced during 1 year is called as GDP. But under GDP, we used to get calculated in different ways based on the which year we are going to be get calculated. Based on the calculation year, we can be classified as the real GDP and also nominal GDP. But the thing is, the meaning of real GDP and nominal GDP. First, nominal GDP is the method of GDP value of gross domestic product current year prices. The nominal GDP is the value of GDP at current year prices. GDP at current year prices is nothing but because as nominal GDP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ because in the current year what the prices have been fluctuate, it might be higher, it might be lower. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾಮಿನಲ್ GDP, ನಾಮ ಮಾತ್ರ ದೇಶೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ the GDP can be calculated in real terms and also nominal terms ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನೈಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ GDP at current prices ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, nominal GDP is the value of GDP at the current year prices ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. GDP, it has been total value of current output
current prices. Say the total value of current output at current prices is called or is known as nominal GDP. It is called as nominal GDP. Nominal GDP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the total value of current output ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು at current prices. current prices ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಯಾವಾಗಲೂ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಒಂದು ಚಾಲ್ತಿ ಬೆಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ formula of nominal GDP. Formula nominal GDP. Here nominal GDP equals nominal GDP it is to be goods and services produced in a year prices. Sum total of the goods and services produced during 1 year could be called as, it is the nominal GDP. Sum total of goods and services ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Sum total of goods and services ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ goods but also services. Goods and services have been calculated, produced in a year at the current prices can. It has been taken place. But at the same time it has been come to calculated in the same year prices. How it has been changes. Ille why it has been come to calculated the nominal GDP and also real GDP. Ille nominal GDP ಮತ್ತು real GDP ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what changes have been taken place in the production of the one year to another year and also changes in the real prices and also basic prices. ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಚಾಲ್ತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಗಿದೆಯೇ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂತ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಹಾಗೇನೆಯ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗೋಧಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ವಸ್ತು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ಎರಡು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಬಿ. ಗುಡ್ ಈಸ್ ಪೆನ್, cloth. Suppose it has been 5 rupees per pen, 50 rupees per cloth ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಪೋಸ್ ಆಗಿ 50 ಪೆನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟು 5 rupees equals 250 ಆಗುತ್ತೆ. Here it has been 10 into 50 rupees equals 500. This is in 2019. Same has been come to be get changed. In the prices 5 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It has been ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ can be possible to get produced. ಈ ವರ್ಷನೂ ಚೇಂಜ್ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50 into 5 rupees ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 6 rupees ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ what the it is 300. Here 10 into 50 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 60 ಆದರೆ 600. The total is this is 750. This is 900 in 2020. 700 to 900 has been changes. This has been come to know in the consumer price indexes. CPI ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What the changes can be taken place in the current year could be through the CPI, consumer price index ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And also in the percentage wise we can come to know about the changes also can be. ಇಲ್ಲಿ 500 by 50 into 100 ಮಾಡಿದಾಗ what the changes have been made ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 750 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಖರ್ಚು ಇವಾಗ 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ 2019ರಲ್ಲಿ 750 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವಸ್ತುಗಳು 2020ಕ್ಕೆ 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 900 by 750. 900 minus 750 is nothing but 150 rupees is the difference. 150 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಜಾತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. This is what is how the changes have been taken place for the current year prices can be. Next we shall go for the second one. Real GDP. The nominal GDP and real GDP. Here is the value of GDP at base year prices. Base of constant prices. Base year prices are constant prices. Here constant prices means for certain period it cannot be changed throughout the period. One the government will be fixed to be change the prices from one duration to another duration. It might be 5 years or maybe 10 years. Basically nowadays it is about 10 years. Minimum ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ತನಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗೆಟ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ WPI ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. But here we used to be get calculated the value of GDP at the constant prices. Total value of current output. Total value of current output at base year prices. Is called
is called real GDP. Real GDP ಅಂತಂದ್ರೆ it is the value of GDP at base year price or constant year price ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಧಾರ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ we can be calculated the GDP in real terms could be called as real GDP ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೈಜ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೈಜ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ could be called as the real GDP can be. ಇದು real GDP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ because it has been calculated at the current year prices. It has been calculated at the base year prices, not the current year prices can. The thing is, when we calculate the current year, automatically it can give the fluctuating value of the GDP. That's why it can be calculated on the basis of base year prices. ಯಾಕೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಅದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೊಂದು ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ base year in order to have the just an extent of the change in the value of output in the year. That's why it can be used as the current year prices to calculate the national income. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ GDP ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೇಡ್ 2019 2020 the product clotted pen ₹5 ₹50 into 10 numbers. 250 rupees $1,000. In 2019 it has been 1,000 plus 250. 1,250 can be 1,250 when it has been taken the base year prices. Base year prices ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ 1 and 2 same has been taken. The pen and also it can be ₹5, ₹49, 5 into 50, 49 into 20. $980. See, instead of paying 1,050, it has been about 980 rupees has been changes. The difference is 1,250 and 980. It is just 270 rupees only the difference between 2019 and also 2020.
20, but it has been made based on the real GDP. ರಿಯಲ್ GDP ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 49 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಈ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು 4 ರೂಪಾಯಿ ಸಮೇತ ಆಗಬಹುದು. 49 ರೂಪಾಯಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 40 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅವಾಗ 5 4 20 200 ಆಗುತ್ತೆ, 4 8 800 ಆಗುತ್ತೆ, 1000 rupees. This is what is 1000 rupees, 1250 and 1000. It might be 250. 250 rupees is the difference. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1250, ಇಲ್ಲಿ 1000 ವ್ಯತ್ಯಾಸ 1250. It can be varies from the current year and also base year. But real GDP and also nominal GDP can be made to be have an average of the same in order to come to know the slight differences. That's why it can be takes the GDP deflator anta ಕರೀತೀವಿ. GDP deflator. GDP deflator. What is meant by GDP deflator? ಈ GDP deflator ಅಂದ್ರೆ ಏನು? GDP deflator is nothing but the ratio of nominal GDP to is ratio of nominal GDP to real GDP. It is nothing but the average ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. It is nothing but average of the GDP. It is the it is a well-known index of prices because it has been used the CPI and also WPI ಎರಡನ್ನೂ ಸಮೇತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ and wholesale price index. The both indexes can be used. Indices can be used to be get know the GDP deflator. The most important for the 1 mark and also others can be. GDP deflator ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the ratio of nominal GDP to the real GDP. ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ GDP ಯ ಅನುಪಾತ ಏನಿದೆಯೋ it is nothing but to be in terms of the percentage could be called as GDP deflator ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Denotation. It is denotes as. It has been GDP is nominal GDP. This is real GDP. Nominal GDP and real GDP. ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ GDP ಬರೆದ್ರೆ ನಾಮಿನಲ್ GDP, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ GDP ಬರೆದ್ರೆ ರಿಯಲ್ GDP. ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಬರೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ GDP deflator. Formula GDP deflator equals GDP by GDP into 100 is nothing but
nominal GDP by real GDP into 100. Here formula GDP deflator equals GDP by GDP into 100. Capital GDP by small GDP into 100 in order to find the changes of percent wise. Percentage wise ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾಮಿನಲ್ GDP ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ GDP. But suppose we shall go for the example of GDP. Suppose real and also nominal. Just one example anna takkolonna. 1650 1100. Then we can substitute the same value. ಇದು GDP 1650 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1650 1100 into 100 equals 1050. 1.50 in terms of percentage is 150. Into 100 is 150%. It means it has been increased about 150% per annum. Difference between the real GDP and also nominal GDP. It means 1.5 times. It means prices in constant or base year and current year as rises by 1.5 times. 1.5 times. It has been increases. Say it means price in constant year or base year and current year has rises by 1.5 times. ಅಂದರೆ 1.5 ಪಟ್ಟಿನಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ 2001 to 2011 instead of 2011 2021 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2010ರಿಂದ 2021ಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ 2020ಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ 2011ರಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. 2020ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 10 ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2011ರಲ್ಲಿ 10 ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, 2020ರಲ್ಲಿ ಅದೇ 10 ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿ ಈ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ 1650 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2020ಕ್ಕೆ 1110 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ದ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇಜಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣ ದುಡಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ
ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಜನಗಳ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣನೇ CPI ಮತ್ತು WPI, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಯರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರು ಎರಡನ್ನೂ ಆವರೇಜ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ ಆವರೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರಾಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಹೀಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ in the economy. It has been come to know the, now we shall come to know the what is the difference between nominal GDP and real GDP. ನೋಡೋಣ, ನಾಮಿನಲ್ GDP ಗೂ ರಿಯಲ್ GDP ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ shall come to know. Difference between nominal GDP real GDP. First is second difference it can rise when prices of goods and services can rise in the economy can. It may not be possible to get rise in the case of it can rise only when amount of quantity of goods and services rise. Third one, what it can be, the difference is it is not it
is not a better indicator of GDP. Change in production, change in production, economic growth, and welfare. In the economy. Third one, yes, it can be possible to get, it is a better indicator of change. Better indicator of production output. Growth, welfare of people in the economy. This is what is. Here we can come to know the difference between nominal GDP and real GDP. ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೈಜ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ GDP at current prices or current year prices. ಅಂದರೆ ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಮಿನಲ್ GDP ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಯಲ್ GDP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೈಸ್. ಇದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? GDP ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ದೇಶದ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಶೋನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರತು ನಿಜವಾದಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಜನಗಳ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಜನಗಳ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಥವಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ದ ರಿಯಲ್ GDP ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ GDP, ಬಟ್ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ದೇಶ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಯಲ್ GDP. ನಾವು ನೈಜ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾಮಿನಲ್ GDP ನೋಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಆದಾಯ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ GDP ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ದೇಶೀಯ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಬೆಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ GDP ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನಾಮಿನಲ್ GDP. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾಮಿನಲ್ GDPಗಿಂತ ರಿಯಲ್ GDPಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ nominal and real GDP. I will come out with a new concept in the next class.
Just wait and watch the video again and again to understand better. Thank you one and all. Don't forget to be answer the assignments. Okay, this is Basuraj, lecturer in economics.